Hope you are safe and doing well. It is time to another session of our English classroom. So you are welcomed. I welcome you all to another session of our class, and I request you to take page number 97 of your textbook. Last class, that is day before yesterday, you were asked to complete activity number 1, 2, 3, 4. And I hope you have understood everything about it. So there was Science Day celebration, National Science Day celebration, and you were asked to prepare a notice, and also you were asked to prepare 2 posters, and also you were asked to write an email letter to the chief guest, and the last one, you were asked to prepare the script of welcome speech to be delivered on this program. So most of you have completed it very clearly, and hope you are doing well now. You are listening to the classes. Now, on page number 97, we have some language activities. The first one is activity number 1. Look at the sentences given below. You look at textbook. We must discuss this calmly. Calmly has underlined. The commotion dies slowly. I strongly oppose this plan. So can you see 3 words which has been underlined? So what is the meaning and what function that word? You look, identify the structure of the sentence and write them below. So what is a noun phrase? A noun phrase we have studied in the previous lesson, previous unit. So hope you remember it. What is noun phrase there in the first sentence? We must discuss this calmly. Here the noun phrase is we must discuss calmly is verb phrase. NP and VP. You know that. We is a noun phrase. Must discuss this calmly. ഇനി വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മസ്റ്റ് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ്. ദെൻ ഡിസ്കസ് ഒരു മെയിൻ വെർബാണ്. ദെൻ ദിസ് കാമിലി അല്ലെ, അത് നമുക്കൊരു അഡ്വർബൽ ഫ്രേസ് ആണ്. ദിസ് കാമിലി, വെറും കാമിലി എന്നല്ല. വെറും കാമിലി ആണെങ്കിൽ അഡ്വർബ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ദിസ് കാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വർബൽ ഫ്രേസ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. Next, what is the noun phrase? The commotion dies slowly. The commotion, അതാണ് noun phrase. ദിയും commotionും ചേർന്നാണ്. Dies slowly. Dies എന്നുള്ളത് എന്താണ്? അത് verb phrase ആണ്. Dies slowly എന്നുള്ള verb phrase ആണ്. And what is the constituents? അതിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? Dies എന്നുള്ളത് main verb ആണ്. You should write main verb plus slowly. It's an adverb. Adverb phrase അല്ല, ഒരൊറ്റ വാക്കായതുകൊണ്ട് we will call it adverb. For example, she sings sweetly. അവൾ മനോഹരമായി പാടുന്നു. Sweetly. പാടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വിശേഷണമാണ് sweetly. പാടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രവൃത്തിയല്ലേ. It's an action. And that action is qualified with another word, sweetly. മനോഹരമായി അല്ലേ, സ്വീറ്റ്ലി. അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഡാൻസസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. സോ ഒരു വേർഡാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗിവ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ വെർബ്. വെർബിനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ വെർബ്. അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ വെർബ്. അഡീഷണൽ ടു ദ വെർബ്. അഡീഷണൽ വെർബ്. adverb. So can you understand? Additional information to the verb. വെർബിന് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് അഡ്വർബ് എന്ന് പറയും. അതൊരു ഫ്രേസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ്, ഒരു വാക്കിൽ കൂടുതൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് an adverbial phrase എന്ന് പറയും. So hope it is clear for you. And the third one is already written there. Now complete the table given below using the adverbs from the play.
നമ്മൾ ആ പുസ്തകം ഒന്നിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. A lot of adverbs and you can write it in the columns provided. Curiously is written there. Then രാമണ്ണയുടെ ഒരു സാഹചര്യം വന്ന് proudly എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Contemptuously വെറുപ്പോടെ. Doubtfully another word used. Heartily മറ്റൊരു വാക്ക്. Sadly മറ്റൊരു വാക്ക്. പിന്നെ ഹാപ്പിലി എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ columns. Okay, now C. A, B is over. Now C. Study the following sentence from the play. Listen to the mountain. Rudrappa and Kannan are talking excitedly. Excitedly, ആവേശത്തോടെ. ടോക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു വിശേഷണമാണത്. Dixon Sagar look around in panic. Look around in panic. നാലു ഭാഗവും വളരെ പാനിക്കോടുകൂടെ ബേജാറോടുകൂടെ നോക്കി. They are starting work tomorrow. You look at the underlined words. One is excitedly, the other is around, the other is tomorrow. 3 words. All the 3 words are giving extra information or additional information to the verb in each sentence. Here Rudrappa and Kannan are talking excitedly. Talking എന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സൈറ്റഡ്ലി ആവേശത്തോടെ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത്. Dixit and Sagar look around in panic. Here the verb is look. പക്ഷെ എവിടെ നോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു വിശേഷണം കൂടുതൽ. ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമായി അല്ലേ. ഡിക്സൺ സാഗർ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ഇൻ പാനിക്. ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ഇൻ പാനിക് ഭീതിയോടെ. അപ്പോ that around is a word which qualify the noun, qualify the verb. So it's also an adverb. They are starting work tomorrow. Starting അവർ ജോലി ആരംഭിക്കുകയാണ്. Tomorrow എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു? Have you seen? You look excitedly. How? എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു? Excitedly ആവേശത്തോടെ. Sings beautifully എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പാടി? How എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് അഡ്വർബായി വന്നത്. Now look, Dixit and Sagar look around. എവിടെ നോക്കി? Where എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ്. And here in the third one, they are starting work tomorrow, നാളെ. That means when. So you look how, where and when. How, where and when. The answers of these 3 question words are the adverbs. So what do you understand about the verbs in underlined? Do they answer how, when, where? How, when, where? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരമല്ലേ? Yes. Adverbs modify verbs, adjectives or other adverbs. Adverbs നമ്മൾ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം, ഇനി അഡ്ജക്റ്റീവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം, മറ്റൊരു അഡ്വർബിനെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലും. They tell us how, when and where these things happen. Now we live peacefully. Live എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? Peacefully. He ran fast. How എങ്ങനെ ഓടി? Spoke softly. They spoke softly. അവർ പതുക്കെ സംസാരിച്ചു. സോഫ്റ്റ് സാവധാനം സംസാരിച്ചു. സോ ഇതൊക്കെ ഹൗ എന്നതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ്. When Anand came yesterday. എപ്പോ വന്നു? Yesterday. We will go tomorrow. എപ്പോ പോകും? നാളെ. Will go. When will go? Tomorrow. The answer. I shall call you later. ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം. Later. പിന്നീട് വിളിക്കാം. So tomorrow, yesterday, tomorrow, later ഒക്കെ സമയമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ്. So that is adverb of time. Where ഇനി എവിടെ എന്നുള്ളത്. Look around. 4 ഭാഗം എവിടെ നോക്കി? Around. She searched everywhere. അവൾ പരിശോധിച്ചു. സെർച്ച് ചെയ്തു, അന്വേഷിച്ചു. എവിടെ? Everywhere. എല്ലായിടത്തും. Come here. You come here. ഇവിടെ വരൂ. Come എന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും. So these words qualifies a verbs. On page number 98 you take D. Write some sentences with adverbs in the table below. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ച് വാചകങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വാചകം ഉണ്ടാക്കുക. ഹൗ എന്ന അഡ്വർബ് ഉപയോഗിച്ച്. എങ്ങനെ? ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല, പുതിയ ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. മേക്ക് എ ന്യൂ സെന്റൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he completed the work slowly. സാവധാനം.
You look slowly എന്ന adverb ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരവുമായി. So in this way you complete all the sentences. Okay, all the columns, 9 columns are answer task for you. Should do it as an assignment. That assignment is to be done and to be sent to me before 6 p.m. today itself. Okay, now let us move to activity 2. So we have completed activity 1. There are A, B, C, D was there. In A, there are some activities, the assignments for you. Noun phrase verb phrase ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ 2 സെന്റൻസ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. Then activity B യിൽ we have to find out some adverbs from the textbook. Listen to the mountain എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ care for tomorrow, climate change history അതിൽ ഉപയോഗിച്ചതാലും കുഴപ്പമില്ല. You have to find out some adverbs from the textbook. You should write. Then C, there is no homework for you. In D, there is a homework. There are some homeworks you have to write. 9 sentences using the adverb of how, adverb of when, adverb of where. Okay, now let us move to activity number 2. We are building a hotel here, a 5-star hotel. We are bringing the laborers, of course, a few hundred. They are playing football. He is reading a novel. Can you say what are the verbs in the sentence? Verb phrase ഏതാ ഓരോ വാചകത്തിലെയും? ഒന്നാമത്തേതിൽ or building, verb phrase or building. ഇതെന്താ? ആ ഉത്തരം നോക്കൂ. We are building a hotel here. It's a present continuous tense. Are plus ing, is plus ing, am plus ing, are plus ing form. അത് present continuous ആണ്. പക്ഷേ ആ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്? പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന നോർമലി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ ആണ്, ഒരു പ്രവൃത്തി. ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ, തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഓർ ബിൽഡിംഗ് എ ഹോട്ടൽ ഹിയർ എന്ന് ദീക്ഷിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ഹോട്ടൽ, ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വർക്ക്. ലോറികളൊക്കെ നാളെ 5-star ഹോട്ടലൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുക. ലോറി ട്രക്കൊക്കെ നാളെ വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ വരുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് പ്ലാൻഡ്, ഒരു വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻഡ് എ വർക്ക് ഓർ പ്ലാൻഡ് എൻ ആക്ഷൻ. എങ്ങനത്തെ ആക്ഷനാ? കഴിഞ്ഞതല്ല, ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, എ ഫ്യൂച്ചർ, നാളെ ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. എ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ. ലുക്ക്, ദാറ്റ്സ് ദ യെസ്, a planned future action or building. So the function of the sentence is or are building in the present continuous ഉപയോഗിച്ചത് for a planned future action. And you look next, are bringing, we are bringing the laborers, of course, ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, നാളെ തൊഴിലാളികൾ ലോറിയിൽ ട്രക്കും പിന്നെ ട്രക്കില് ഇഷ്ടികയും സിമെന്റും ബ്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ലാബറേഴ്സ് ആൾസോ, തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവരെത്തിയിട്ടില്ല, അവരിപ്പോ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് എ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടുമോറോ ദേ വിൽ അറൈവ്. അതാണ് സംഭവം. വിൽ അറൈവ്, വിൽ ബ്രിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വി വിൽ ബ്രിങ് ലാബറേഴ്സ്, ഞങ്ങൾ ലാബറേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it's a planned future action. Now you look at the third one, they are playing football. നാളെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോണ കാര്യമല്ലല്ലോ പറയുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ അവർ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are playing football. That means the boys are in the ground and they are playing football now. So it is a continuous action. Can you? So did you understand the difference? It's a continuous action. He is reading a novel. അവനൊരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ വായിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഇപ്പോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ. സോ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച്. ആർ ബിൽഡിങ്ങിന് നേരെ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ എന്നും, നാലാമത്തെ ഈസ് റീഡിങ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് നേരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ എഴുതുക. 2ലും 3ലും ഏതാണ് വെർബ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ആർ ബ്രിങ്ങിങ്, ആർ പ്ലേയിങ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. താഴെ കൊടുത്തതിൽ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അറൈവിംഗ് ടുമോറോ ടു വിസിറ്റ് ദ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നാളെ വരികയാണ്. ഈസ് അറൈവിംഗ്.
ഇപ്പോൾ അയാൾ അതിനുവേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ. പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ഭാവി പരിപാടിയാണ്. അവിടെ ഈസ് അറൈവിംഗ് എന്ന പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ദ സെയിം വേ ഗീത ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു എ ടൂർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. രാഹുൽ ആൻഡ് കബീർ ആർ പ്ലേയിങ് ചെസ്. സോ യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം. പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ എഴുതുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ എഴുതുക. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഇനി ട്രക്സ് ആൻഡ് ലോറീസ് വിൽ അറൈവ് വിത്ത് സിമെന്റ്, ബ്രിക്സ് ആൻഡ് മാർബിൾ ടുമാറോ. നാളെ ട്രക്സിൽ വിൽ അറൈവ് എന്നാണ്, വരും. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷനിലാക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാക്കണം. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, അതായത് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോമിലാക്കണം. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. വിൽ എന്ന ഓക്സിലറി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ട്രക്സ് ആൻഡ് ലോറീസ് പ്ലൂരൽ ആയതുകൊണ്ട് ആർ എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ ഈസ് ആം ആർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം. എന്താ അറൈവ് എന്നുള്ളില്ല, ഐ എൻ ജി ഫോം അറൈവിംഗ്. വെരി സിമ്പിൾ. സോ ട്രക്സ് ആൻഡ് ലോറീസ് ആർ അറൈവിംഗ് ടുമാറോ. അറൈവിംഗ് with cement, bricks and marble tomorrow are arriving. 2 and 3 you can do. അതുപോലെ 2 3 നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. Okay. Now let us go to activity number 3. How much is the time? 60 minutes a week. Let us complete this one also. I have come here to get the work started. Listen to the mountain in the പാഠത്തിനായിരുന്നു. Now compare the sentence with the following sentence. I came here yesterday to get the work started. I came here yesterday. നോക്കൂ എന്താ പ്രത്യേകത? I have come here to get the work started. ജോലി ആരംഭിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷേ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ല ഉപയോഗിച്ചത്. ഹാവ് പ്ലസ് വെർബ് 3 പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. ഐ കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ. കെയിം എന്നാണ്, വെർബ് 2 ആണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ. രണ്ടും പൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തിയാണ്. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തേത് എപ്പോ പൂർത്തിയായി എന്ന് സമയം പറയുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് കം, ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എപ്പോ എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ജോലി ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എപ്പോ വന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാവ് പാസ്ഡ് SLC എക്സാമിനേഷൻ. ഞാൻ SLC പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ പാസ്സായി? സോ ഐ പാസ്ഡ് SLC എക്സാമിനേഷൻ 1985. 1985 പാസ്. അവിടെ ഞാൻ വർഷം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഐ പാസ്ഡ് എന്ന് എഴുതി. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിലോ ഐ ഹാവ് പാസ്ഡ് SLC എക്സാമിനേഷൻ. SLC വെച്ച് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കൊല്ലം മുമ്പാ. പക്ഷെ എന്നാലും അത് പാസ്റ്റിലല്ല, ബിക്കോസ് ദ ടൈം ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ അതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കണം, വെർബ് 2 ആക്കണം. പാസ്റ്റ് ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം. രണ്ടും കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ്. SLC പാസ്സാകുക എന്നുള്ള രണ്ടിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നാമത്തേൽ ഐ ഹാവ് പാസ്ഡ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ബിക്കോസ് ടൈം ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. എ പാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ്. But in the second sentence, I told you I passed SLC examination 1985. Here 1985 എന്ന പാസ്റ്റ് ടൈം 1985 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ്? 1985. നോക്ക്, ഇപ്പൊ 2020, 35 വർഷം മുമ്പാ. പക്ഷെ 35 വർഷം മുമ്പായാലും അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് എഴുതുന്നത്, പാസ്റ്റിലല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സോറി, ഐ ഹാവ് പാസ്ഡ് SLC എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 35 വർഷം മുമ്പുള്ളതായിട്ട് പോലും നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 85 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ടൈം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അതാത്ര ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് എന്ന് ടൈം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും മുമ്പ് എന്നുള്ള ടൈം പറഞ്ഞാൽ we should write it in simple past tense. Okay. Now the time of action is mentioned in both the sentences. ശരിയാണോ? രണ്ട് വാചകത്തിലും ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? No. So it is false. The first sentence സമയം എവിടെയും സൂചനയില്ല. I have come here എന്നാണ് പറയുന്നത്. വർക്ക് ജോലി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, എപ്പോ വന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. So the first sentence is false. So you ആ കോളത്തിൽ false, പിന്നെ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി, തെറ്റ് എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് ഫോം യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സെന്റൻസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. രണ്ട് വാചകത്തിലെയും ടെൻസ് ഫോം വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ശരിയാണ് അല്ലെ? ആദ്യത്തേത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റും രണ്ടാമത്തേത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റുമാണ്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് ആക്ഷൻസ് ഇൻ ബോത്ത് സെന്റൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്. ദി ആക്ഷൻസ് ഇൻ ബോത്ത് സെന്റൻസസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്. രണ്ട് വാചകത്തിലെയും ആക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ശരിയോ തെറ്റോ? ആക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. കം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ
കെയിം, രണ്ടാമത്തേതിലെ കെയിം എന്നുള്ളത് അതും നടന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. സം ഓഫ് ദം ഗോ ഓൺലി വിത്ത് സെന്റൻസസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. താഴെ കൊടുത്ത ആ കള്ളി കൊടുത്തതിലെ വാക്കുകളുണ്ട്, അവ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവയുണ്ട്. മറ്റു ചിലത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ആ കോളങ്ങളിലാക്കുക. നമ്മൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ആക്ടിവിറ്റി 4 അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുള്ളൂ. നൈറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 20 minutes. സെന്റൻസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഒന്നവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇനി മറ്റുപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദെൻ. ഓക്കെ. നെവർ, ഓൾറെഡി, യെറ്റ്, സോ ഫാർ, ബിഫോർ, മെനി ടൈംസ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദോസ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. മറ്റുള്ള കോളത്തിലുള്ള യെസ്റ്റർഡേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 year ago ഉണ്ടാവും, പ്രീവിയസ് ഇയർ, ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്, ദാറ്റ് ഡേ, വൺ ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവകളെ ആ വിവിധ ഹെഡിങ്ങുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതുക. and study the table by heart. Study the table thoroughly because we have to use while the grammar is to be taken at that time. It will be very important. So let us wind up the class for the day and hope I think you know what are the homeworks that I gave you. Should do it today itself and should send me before 6 p.m. today. Okay. വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് മുമ്പായി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി 1, 2, 3 അല്ലേ, ആക്ടിവിറ്റി 1, 2, 3. 1-ൽ ABCD ഉണ്ട്, അതിൽ സിയിൽ എഴുതാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ABD. 2-ൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 3-ൽ ഈ കോളങ്ങൾ ഇതാക്കാനും. and we will begin the next day with activity number 4. Okay, let me wind up our class. I am signing off. Thank you. Have a nice day.